So today we are going to discuss some continuation from two cavity klystron amplifier component. So as already yesterday we completed some partial discussion regarding this two cavity klystron. So in this I again sketch this two cavity klystron in somewhat of graphic image. So it is a cathode plate or electron gun. So from gun, so focusing electrodes. So focusing electrodes, all electrons are starting from here. So in this microwave guide, in this two cavity klystron amplifier, so here high velocity electron beam is passed. So therefore focused and sent down along this glass tube through this input cavity. So a field-free drift space and output cavity to a collector anode. Similarly, collector or anode is kept at a positive potential with respect to the cathode. So this electron beam passes this cavity, first cavity, consisting of two grids. So that is buncher, two grids of this buncher cavity separated by very small distance. So two other grids catcher cavity. So through this small gap. Yesterday మనం already previous చెప్పుకున్నాం కదండి. చూస్తున్నారు కదండి, ఇంకా ఇక్కడ మళ్ళీ నేను నీట్ గా మీకు చెప్పడానికి ట్రై చేశాను. సో ఇట్ ఈస్ ఏ క్యాథోడ్ ప్లేట్, క్యాథోడ్ ప్లేట్, అదేవిధంగా కలెక్టర్ టెర్మినల్. So if the RF signal is to be amplified, if RF signal is to be amplified, it is used for exciting the input buncher cavity. Okay, input buncher cavity. So therefore, alternating voltage of signal frequency is developed across this gap, first gap. So these are the bunch of electrons. So in this here, I marked some early electron, reference electron, and late electron. Okay, that's I again placed here. So this is the early electron. What is the actual bunching process limit from this point to this point? ఈ ప్రాంతంలో ఏర్పడేటువంటి ప్రాసెస్ ని ఇక్కడ బంచింగ్ ప్రాసెస్ అంటున్నారు. From the electron gun, so all electrons are trying to what is called early electrons. So early electrons. So అదేవిధంగా in between we have somewhat of reference electrons. కొంత లేట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ మనం లేట్ ఎలక్ట్రాన్స్ చెప్తున్నాం. యాప్లికేట్ డయాగ్రామ్ లో లేట్ ఎలక్ట్రాన్స్, ఎర్లీ ఎలక్ట్రాన్, రిఫరెన్స్ ఎలక్ట్రాన్, లేట్ ఎలక్ట్రాన్. సో ఈ ఎర్లీ ఎలక్ట్రాన్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే దీస్ ఎర్లీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఫాలోడ్ దిస్ వెన్ V less than V0. Similarly, this reference electrons will follow the equation V equals to V0. Similarly, this late electrons will follow the equation V greater than V0. So these are the various points. On this Applegate diagram. So that shows the process of this reflex klystron, two cavity klystron amplifier.
So let us now consider the effect of this gap voltage on electron beam passing through this first cavity. So the situation is very best at a point B. So what is that point B here? For example, here this is the point. So at the point B dash on this input cycle, so the alternate voltage is 0 and going to be in the positive direction. So at this instant, so the electrical field across first gap A is 0. So therefore, electrons that passes through this first gap A at this instant that is affected by the input RF signal. So that is affected by our input RF signal. So that's why this electron is called as reference electron. So can anyone guess what is the velocity of this electron? So that is I represented ఇక్కడ నేను చెప్పానండి. That is the electron here. So that is the electron here. 2 into EV. So what is capital V equal to anode to cathode voltage. So anode to cathode voltage. So at the point B, the situation, position of electron is called reference electron. So here already mentioned reference electron. That electron has velocity 2eV by m. So where capital V is the anode to cathode voltage. Capital V is the anode to cathode voltage. So at a point C, let we move on. So again comes to Applegate diagram. So at point here, whatever ఇక్కడ మనం చూపిస్తున్నటువంటి ఇక్కడ electron which leaves the first gap later than this reference electron. So that's why called here late electron. So at this late electron subjected to maximum positive voltage. So therefore this travels towards the gap B. So therefore automatically what happened here, velocity is increases. Clear? So why? Because these late electrons are very eagerly wish to make them velocity which is great. So that is why increased velocity, moderate velocity, small velocity. So these increased velocity V greater than V naught. So these electrons try to these electrons are tries to overtake this reference electron. After certain time, that equals to called time period on this particular value. So that's a dashed line దగ్గర చూపించినటువంటిది ఏంటి అంటే that is our so this is the late electron time period and this is the reference electron time period and this is the early electron time period. So TL, TR, TE. And similarly, corresponding velocity is also late electron velocity, reference electron velocity, and early electron velocity. So similarly, in this Applegate diagram, early electron
trying to pass the gap capital A slightly before the reference electron ER. So therefore that ER is subjected to negative field. So this early electron is deaccelerated and travels with reduced velocity. So that's why here term V greater than V naught. So therefore this early electron falls back and reference electron catch up with the early electrons. So therefore the velocity of electron here, so observe velocities of electrons are varying. Okay. So velocity of electron varies according to applied RF input voltage. So that's why here process called velocity modulation, like our amplitude modulation, phase modulation. Here velocity modulation. Nothing but velocity of the electron varies with respect to input RF. సో ఇక్కడ మనకి నిన్న అప్లికేటెడ్ డయాగ్రామ్ మీద బ్రీఫ్ కంప్లీట్ చేయబడింది. దాని కంటిన్యూషన్ మనం టుడే కంప్లీట్ చేసుకుంటున్నాం. సో అప్లికేటెడ్ డయాగ్రామ్లో చూపించినటువంటి పాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాట్ ఆర్ ద నోడ్ పాయింట్స్ C1, B1, A1, వాటిని ఇక్కడ డాష్ రూపంలో చూపించాం. సో ఫ్రమ్ దిస్ పిక్చర్, సో ద portion from C dash to A dash, from C dash to A dash, that is called here bunching limit or bunching zone. So that is the bunching process. ఈ ప్రాంతంలోనే మనకి ఇక్కడ బంచింగ్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఆ బంచింగ్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ పాయింటర్ మార్క్ చేశాను చూడండి. ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్కి ఉండేటువంటి టైం పీరియడ్ ఏమో టిఎల్, లేట్ ఎలక్ట్రాన్ టైం పీరియడ్. మరలా ఈ పాయింట్ నుండి ఈ పాయింట్కి ఉండేటువంటి పీరియడ్ ఏమో రిఫరెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ టైం పీరియడ్. మరలా ఈ పాయింట్ నుండి ఈ పాయింట్కి ఉండేది ఏంటి అంటే ఎర్లీ ఎలక్ట్రాన్ టైం పీరియడ్. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దోస్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి వేరీ అవుతున్నాయి ఇన్ అకార్డింగ్ టు ద ఆర్ఎఫ్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్. అందుకనే మనం ఇక్కడ జరిగేటువంటి ప్రాసెస్ని వెలాసిటీ మాడ్యులేషన్ అంటున్నారు. సో ఈ వెలాసిటీ మాడ్యులేషన్ అనేది ఎప్పుడైతే మనం ఇక్కడ గమనించామో అక్కడ ఏమవుతున్నాయంటే ఈ బంచ్ లిమిట్ అనేది ఏర్పడుతుంది కదా, ఈ ఏ డాష్ అండ్ సి డాష్ పాయింట్స్ దగ్గర బంచ్ లిమిట్ అనేది ఏర్పడుతుంది. సో ఈ బంచ్ లిమిట్ అలా సర్టెన్ టైం దగ్గర ఆల్ దిస్ బంచెస్ టుగెదర్ యాజ్ దే ట్రావెల్ డౌన్ టు ద డ్రిఫ్ట్ స్పేస్. సో ఈ ఎర్లీ ఎలక్ట్రాన్, రిఫరెన్స్ ఎలక్ట్రాన్, లేట్ ఎలక్ట్రాన్, సో ఇవన్నీ కూడా సర్టెన్ టైం పీరియడ్ ఈ ఏరియాని నేను ఇక్కడ డ్రిఫ్ట్ స్పేస్ అంటున్నా. ఈ డ్రిఫ్ట్ స్పేస్ అంటే ఏంటి అంటే జనరల్గా మనకి తీసుకునే టైం పీరియడ్ ఏంటంటే టిఈ గ్రేటర్ దాన్ టిఆర్ గ్రేటర్ దాన్ టిఎల్. ఇప్పుడు కూడా ఎర్లీ టైం పీరియడ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, లేట్ టైం పీరియడ్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. బట్ వెలాసిటీ అనేది ఇక్కడ మనకి చూపించబడింది. సో విత్ దిస్ బంచింగ్ లిమిట్, పల్సేటింగ్ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దోస్ ఆర్ పాసెస్ త్రూ దిస్ గ్యాప్. ఎక్కడ గ్యాప్ ఒకసారి మళ్ళీ నేను డయాగ్రామ్కి వస్తున్నాను చూడండి.
సో ఇక్కడ మనకి గ్యాప్ బి అనేది చూపించబడింది కదా. సో గ్యాప్ బిని దాటేసేసుకొని దే ఆర్ రెడీ టు కలెక్ట్స్ ఎట్ ద క్యాచర్ టెర్మినల్. అది ఇక్కడ నేను చెప్తున్నాను అనమాట, క్యాచర్ టెర్మినల్ అని. సో what happened during this condition? So the density of electrons passing this second cavity gap B cyclically with time. So therefore electron beam contains AC current, and this current is also going to be modulated. కాబట్టి ఏం చెప్తున్నామంటే ఆటోమేటికలీ ఏదైతే ఇక్కడ డ్రిఫ్ట్ స్పేస్గా మనం ఇక్కడ చూపించామో ఈ డ్రిఫ్ట్ స్పేసే ఈ వెలాసిటీ మాడ్యులేషన్స్ని ఆటోమేటికలీ టర్న్స్ ఇంటూ ద కరెంట్ మాడ్యులేషన్. సో వై బికాజ్ ఇక్కడ మనకి ఇది ఏర్పడుతుంది కదా. ఒకసారి మరలా నేను ప్రీవియస్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్కి వచ్చాను. సో ఇట్ ఈస్ ఏ క్యాథోడ్ ఆర్ కలెక్టర్ టెర్మినల్. సో ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడేమో ప్లస్, ఇక్కడేమో యానోడ్. So it is also be a plus. So there may be a repulsion existing. So therefore automatically some of the electrons are trying to pass through this cavity. అదే విధంగా some of electrons are trying to pass this cavity. అంటే ఈ యొక్క డ్రిఫ్ట్ స్పేస్ ఆన్ స్క్రీన్ మీకు పాయింటర్ మూవ్ చేస్తున్నాను కదా. ఈ డ్రిఫ్ట్ స్పేస్లో ఈ స్టార్టింగ్లో ఉన్నటువంటి ఎర్లీ ఎలక్ట్రాను, ఇంటర్మీడియట్ ఉన్నటువంటి రిఫరెన్స్ ఎలక్ట్రాను, లేట్గా వస్తున్నటువంటి లేట్ ఎలక్ట్రాను, ఈ మూడు ఎలక్ట్రాన్స్ కలిపి బంచింగ్ ప్రాసెస్ ద్వారా మనకి ఇక్కడ వెలాసిటీ మాడ్యులేషన్గా కన్వర్ట్ అవ్వబడి హియర్ వెలాసిటీ మాడ్యులేటెడ్ వేవ్స్ ఆర్ స్లోలీ గ్రాడ్యువల్లీ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కరెంట్ మాడ్యులేషన్. క్లియర్? సో మరలా ఒకసారి యాపిల్-గేట్ డయాగ్రామ్కి వస్తున్నాను. సో ఇన్ దిస్ యాపిల్-గేట్ డయాగ్రామ్, so all these collected electrons are gathered at ఇక్కడ ఈ ప్లేట్ దగ్గర, అంటే యానోడ్ టెర్మినల్ దగ్గర గ్యాదర్ అవ్వబోతాయి. ఫైనల్గా మనం ఈ యాపిల్-గేట్ నుంచి ఏమని కన్క్లూడ్ చేస్తున్నానంటే దిస్ బంచింగ్ అక్కర్స్ ఓన్లీ వన్స్ పర్ సైకిల్ అండ్ సెంటర్డ్ అరౌండ్ ద రిఫరెన్స్ ఎలక్ట్రాన్. సో విత్ ప్రాపర్ డిజైనింగ్ and a little RF power applied to this cavity diagram, so there is a large beam currents are automatically available at catcher. So that is how we can able to improve the gain, how we can able to improve the efficiency and all. సో అవన్నీ కూడా ఎస్టర్డే ఈ యొక్క యాపిల్-గేట్ డయాగ్రామ్ ద్వారా ఈ 2 క్యావిటీ క్లైస్ట్రాన్ గురించి మొత్తం ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనమాట. సో ఇక్కడ నేను మీకు కొంచెం లిటరేచర్లో చెప్పాను ఇదంతా కూడా. సో దిస్ ఈస్ ద సేమ్ సంథింగ్. సో దట్ ఈస్ ద రెగ్యులర్ కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ ద 2 క్యావిటీ క్లైస్ట్రాన్ యాంప్లిఫైయర్ అండ్ వెలాసిటీ మాడ్యులేషన్. సో ఇక్కడ సమ్ పెర్ఫార్మెన్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని నేను చూపించాను. సో పెర్ఫార్మెన్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వచ్చేసేసి ఫ్రీక్వెన్సీ. సో ఫస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో జనరలీ దిస్ 2 క్యావిటీ క్లైస్ట్రాన్ operated under 250 megahertz to 100 megahertz. So try to write down the points in our notebook. Frequency 250 to 100 gigahertz. Similarly, power parameter. So power equals to 10 kilowatt to 500 kilowatt. So adhe vidhanga power gain. So power gain equals to 15 dB to 70 dB. So 15 dB to 70 dB. So bandwidth parameter. So bandwidth parameter ikkada 10 to 60 megahertz. Noise up to 20 dB. So it is on an average moderate efficiency. So old model, so older klystron. So it is able to provide theoretical efficiency of only 58% of the information. Efficiency, simple efficiency criteria 58%. So these are the performance characteristic summary of 2 cavity
క్లైస్ట్రాన్ యాంప్లిఫైయర్. సో మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి నోట్బుక్స్లో అందరూ కూడా ఈ యొక్క పెర్ఫార్మెన్సెస్ని నోట్ డౌన్ చేయండి. సో ఫాలోడ్ బై అప్లికేషన్స్. సో హియర్ ఐ మెన్షన్, మీకు ఇక్కడ కొన్ని అప్లికేషన్స్ చూపించాను. సో టీవీ ట్రాన్స్మిటర్స్లో ఎంబెడెడ్ ప్రొడక్ట్ గాను, సో అదేవిధంగా శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్లో గ్రౌండ్ స్టేషన్స్ యొక్క కాన్ఫిగరేషన్లో మనకి క్లైస్ట్రాన్ కాంపోనెంట్ని వాడతారు. సో అదేవిధంగా రేడార్ ట్రాన్స్మిటర్స్లో కూడా ఈ క్లైస్ట్రాన్ అనే దాన్ని మనం వాడుకుంటారు. నేను ప్రాక్టికల్ క్లైస్ట్రాన్ కూడా నేను మీకు ఇక్కడ ఆన్ స్క్రీన్ మీద చూపిస్తున్నాను. సో ఇది సమ్వాట్ ప్లాంట్, ఒక ప్లాంట్లో మనకి ఆర్ఎఫ్ ప్లాంట్లో ఉన్నటువంటి క్లైస్ట్రాన్, తోషిబా కంపెనీ వాళ్ళ క్లైస్ట్రాన్ యాంప్లిఫైయర్. సో మన దగ్గర మన ల్యాబ్లో కూడా క్లైస్ట్రాన్ ప్రాక్టికల్ అకాడమిక్ యాంప్లిఫైయర్ కూడా చిన్న బెంచ్ సెటప్ కూడా ఉంది మన ల్యాబ్లో. ఇది ప్రాక్టికల్ క్లైస్ట్రాన్. సో ఇక్కడ నేను ఒక ఎఫిషియన్సీకి ఈక్వేషన్స్ తీసుకున్నాను. ఈ క్లైస్ట్రాన్ యాంప్లిఫైయర్ యొక్క ఎఫిషియన్సీకి ఈక్వేషన్స్ తీసుకున్నాను. సో ఎఫిషియన్సీ ఈక్వల్స్ టు రేషియో ఆఫ్ అవుట్పుట్ పవర్ టు ఇన్పుట్ పవర్. సో జనరల్గా ఈ అవుట్పుట్ పవర్ ఎప్పుడు సమానం అవుతుందంటే మ్యాక్సిమం పవర్ డ్రాన్ బై ద యాంప్లిఫైయర్. మ్యాక్సిమం పవర్ డ్రాన్ బై ద యాంప్లిఫైయర్ అయినప్పుడు ఈ యొక్క అవుట్పుట్ పవర్ అనేది రీచ్ అవుతుంది. కాబట్టి దాన్ని మనకి ప్రీవియస్ 58 కాబట్టి 0.58 multiplied by VA, power equal to VA. So it is the output current measurable value. Clear? So numerator P out equals to 0.58 I0 V2. Similarly input power, అంటే ఇక్కడ efficiency of the 2 cavity క్లైస్ట్రాన్ యాంప్లిఫైయర్ ని పవర్ టెర్మినాలజీలో చూపిస్తున్నాం. సో అదేవిధంగా ఇన్పుట్ పవర్, ఇక్కడ ఇన్పుట్ పవర్ను కూడా చూపించాను కదా. సో ఇన్పుట్ పవర్ ఈక్వల్స్ టు, నోట్ డౌన్ ఇన్ యువర్ బుక్స్, I0 into V0. So this is the I0 into V0. So approximately we are getting final output equation in terms of the voltage format. So efficiency equals to 0.58 V2 divided by V1. So 0.58 V2 by V1. సో ఇక్కడ మీకు కొంచెం నేను వెలాసిటీ మాడ్యులేషన్ ప్రాసెస్కి అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ని యాడ్ చేశాను. సో ఇక్కడ నుంచి మనం ఏం చేయబోతున్నామంటే మ్యాథమెటికల్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ద 2 cavity క్లైస్ట్రాన్. సమ్టైమ్స్ ఇన్ అవర్ ప్రీవియస్ పేపర్స్ దే మైట్ ఆస్క్డ్ హౌ ఎవాల్యుయేట్ ద బంచింగ్ ప్రాసెస్, మ్యాథమెటికల్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ద బంచింగ్ ప్రాసెస్ అని కూడా వాళ్ళు అడిగినటువంటి ప్రీవియస్ పేపర్స్లో అడిగారు. సో దాని మీద మనం ఇక్కడ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం. దానికి నేను ఇక్కడ ఏంటంటే వెలాసిటీ మాడ్యులేషన్ ప్రాసెస్గా తీసుకున్నాను. వెలాసిటీ మాడ్యులేషన్ ప్రాసెస్. సో ఈ వెలాసిటీ మాడ్యులేషన్ ప్రాసెస్కి మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ప్రైమరీ ఈక్వేషన్ని తీసుకున్నాను. వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ ఈక్వేషన్? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2EV0/m. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈక్వేషన్, ఎవరు కూడా మర్చిపోకండి. Suppose for example, let this DC voltage between cathode and anode be V0. So cathode and anode be V0, and small V0 be the velocity of these electrons, and capital L be the drift space length, and RF input signal to be amplified by this klystron. So that is ఇక్కడ నేను ఇక్కడ మీకు చూపించడం జరిగింది. సో దట్ ఈక్వల్ టు హియర్ V0. సో దిస్ V0కి నేను ఇక్కడ ఈక్వేషన్ రాసుకున్నాను. V0 ఈక్వల్స్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2EV0/m గా రాసుకున్నాను. సో దాన్ని మనం ఇక్కడ కొంచెం సింప్లిఫికేషన్ చేసుకుంటే 0.593 into 10⁶ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ V0 గా ఇక్కడ మీకు చెప్పబడింది. సో వాట్ ఈస్ హియర్, మనకి ఇనీషియల్గా మనకు అప్లై చేస్తున్నటువంటి సోర్స్ వోల్టేజ్ ఈక్వేషన్ మన దగ్గర ఉంది కదా.
సో దట్స్ దాన్ని నేను ఇక్కడ అడాప్ట్ చేసుకుంటున్నాను. అంటే ఇక్కడ నేను ఏమని చెప్తున్నాను అంటే ఇట్ ఈస్ అజ్యూమ్డ్ దట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ట్రయింగ్ టు లీవ్ ద క్యాథోడ్ విత్ జీరో వెలాసిటీ. సో ఇనీషియల్గా మనకి ఎర్లీ ఎలక్ట్రాన్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఎర్లీ ఎలక్ట్రాన్ అటైన్స్ జీరో వెలాసిటీ. సో దట్స్ వై దే మెన్షన్డ్ V1 so far less than V0. So next step, when microwave signal is applied as input to terminal. జనరల్గా ఈ టూ క్యావిటీ క్లైస్ట్రాన్ యాంప్లిఫైర్ ఏంటంటే ఒక మైక్రోవేవ్ సిగ్నల్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. జనరల్గా మనకి సిగ్నల్ అంటే ఏంటంటే ఎలక్ట్రానిక్స్లో అయితే మనం వేవ్ ఫామ్స్లో చూస్తాం కదా, ఇక్కడ హౌ టు డెవలప్ ద ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ ద్వారా ఉత్పత్తి అయ్యేటువంటి ఎలక్ట్రిక్ వోల్టేజ్, దట్ ఎలక్ట్రిక్ వోల్టేజ్ ఫర్దర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ యువర్ కరెంట్. అదే వెలాసిటీ మాడ్యులేషన్ అనేది కదా. సో వెలాసిటీ మాడ్యులేషన్ కరెంట్ మాడ్యులేషన్గా కన్వర్ట్ అయ్యి మనకి అవుట్పుట్ టెర్మినల్ కరెంట్ రూపంలో కనిపిస్తుంది. సో దట్ ఈస్ మైక్రోవేవ్ సిగ్నల్ ఎనర్జీ యాంప్స్. ఓకేనా. So when this microwave signal is applied as input terminal, so therefore voltage between the initial grids, దాన్ని నేను ఇక్కడ ఏమనుకుంటున్నానంటే Vs, so that is your source voltage. So source voltage equals to V1 sin omega t. So Vs equals to V1 sin omega t గా నేను ఇక్కడ పెట్టుకున్నాను అన్నమాట. So Vs equals to V1 sin omega t. So what is here V1? Amplitude of the basic signal. So V1 is the amplitude of the signal, and assumption equals to this amplitude is far less than of our V0. So don't forget that one. So the energy of electron at the time of leaving this puncture cavity మనం రాసుకోబోతున్నాం. దానికోసం ఇక్కడ ఒక ట్రాన్సియంట్ టైం తీసుకున్నా. సో యావరేజ్ ట్రాన్సియంట్ టైం ఏంటంటే T1 is the final time period and T0 is the initial time period. T1 and T0 are the initial time period. So initially this V0 is taken as for V1. Clear? So tomorrow మనం ఇక్కడ నుంచి మ్యాథమెటికల్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ద క్లైస్ట్రాన్ యాంప్లిఫైర్ అనే టాపిక్ నుంచి చెప్పుకుందాం. టుడే మనం ఏం చేసామంటే అప్లికేట్ డయాగ్రామ్ యొక్క రిమైనింగ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది కంప్లీట్ చేసుకుందాం. సరేనా. అప్లికేట్ డయాగ్రామ్ దాని యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషను V0 ఈక్వల్స్ టు స్క్వేర్ 2V/m అనేటువంటి ఈక్వేషను ఎక్స్ప్లెనేషను. సో పెర్ఫార్మెన్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, అప్లికేషన్స్, somewhat of efficiency value for this applicate diagram. So today class close చేస్తున్నాను.